السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کی، اور اس حوالے سے چینی تجارتی نظام، امریکی ریسیپروکل ٹیرف، میری ٹائم شپنگ روٹس، چین کے اپنے تیار کردہ فائر فائٹنگ ہوائی جہاز، ہیومنائڈ روبوٹس، دنیا کی سب سے تیز فلیش میموری ڈیوائس سمیت دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کے ہول سیل اور ریٹیل سیکٹرز نے سال کے پہلے 3 مہینوں میں تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے گھریلو ضروریات کی اشیاء کی صنعت کو وسعت دینے کے لیے ٹھوس سہارا فراہم کیا۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق ہول سیل اور ریٹیل تجارت میں گزشتہ سال کی نسبت 5.8% اضافہ ہوا، جو ملک کی کل GDP کا 10.4% ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق چین کے ہول سیل اور ریٹیل سیکٹرز نے اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں مضبوط رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک میں گھریلو طلب کو وسعت دینے کے لیے ٹھوس سہارا فراہم کیا۔ قومی شماریات بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے مارچ تک چین کے ہول سیل اور ریٹیل تجارت کی اضافی قدر میں گزشتہ سال کی نسبت 5.8% اضافہ ہوا، اور یہ 3.3 کھرب یوان تک پہنچ گئی، جو ملک کی کل GDP کا 10.4% ہے۔ وزارت کے مطابق اس عرصے کے دوران ہول سیل صنعت میں اہم کموڈٹی مارکیٹس کے لین دین کا حجم 1.3 کھرب یوان تک رہا، جبکہ صنعتی صارفی سامان کی مارکیٹس کے لین دین میں سالانہ بنیاد پر 0.8% اضافہ ہوا۔ ریٹیل صنعت کے حوالے سے سال کے پہلے 3 مہینوں میں سامان کی ریٹیل سیل 11 کھرب یوان تک پہنچ گئی، جس میں سالانہ بنیاد پر 4.6% اضافہ دیکھا گیا۔ اس مدت کے دوران 5 بڑے ریٹیل فارمیٹس کنوینئنس سٹورز، اسپیشلٹی سٹورز، سپر مارکیٹس، برانڈڈ سٹورز اور ڈپارٹمنٹل سٹورز میں ریٹیل سیل میں بالترتیب 9.9، 6.7، 4.6، 1.4 اور 1.2% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2025 کی پہلی سماہی کے دوران چین میں لگ بھگ 60,63,000 نئے کاروباری ادارے قائم ہوئے۔ مجموعی طور پر 21 لاکھ نئی کمپنیاں، 39,49,000 نئے انفرادی کاروبار اور 14,000 نئے کسان رجسٹرڈ کیے گئے، جو معیشت کو مستحکم معاشی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں چین میں تقریباً 60,63,000 نئے کاروباری ادارے قائم ہوئے۔ مجموعی طور پر 21 لاکھ نئی کمپنیاں، 39,49,000 نئے انفرادی کاروبار اور 14,000 نئے کسانوں کے پیشہ ور کوآپریٹیوز رجسٹر کیے گئے، جو مختلف اقسام کی کاروباری اکائیوں میں مستحکم ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ملک میں 19,79,000 نئی نجی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، جو کہ سال بہ سال 7.1% اضافہ ہے، اور یہ گزشتہ 3 سالوں کی اوسط ترقی کی شرح سے زیادہ ہے۔ مارچ کے اختتام تک چین میں رجسٹر شدہ نجی کمپنیوں کی کل تعداد 5.70 کروڑ سے تجاوز کر گئی، جو ملک کی تمام کمپنیوں کا 92.3% بنتی ہے۔ یہ چین کے نجی شعبے اور انفرادی کاروبار کی مضبوط لچک کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جنوری سے مارچ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری والی نئی کمپنیوں میں سالانہ 4.3% اضافہ ہوا۔ ملکیت کی مختلف اقسام کے اداروں نے مثبت ترقی کا رجحان ظاہر کیا، جو مارکیٹ کی توقعات میں مسلسل بہتری اور کاروباری سرمایہ کاری کے اعتماد میں نمایاں اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ چین کے سلک روڈ میری ٹائم شپنگ روٹس کے ذریعے بھیجے جانے والے سامان میں 2025 کے دوران ڈبل ڈیجٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ شامن کسٹمز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 128 کنٹینر شپ روٹس پر سفر کرنے والے جہازوں کی تعداد میں 17.7% سالانہ اضافہ ہوا، جبکہ کنٹینرز تھروپٹ میں 13.7% سالانہ اضافہ دیکھا گیا۔ شامن کسٹمز کے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق چین کے سلک روڈ میری ٹائم شپنگ روٹس کے ذریعے بھیجے جانے والے سامان میں 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ڈبل ڈیجٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیٹا کے مطابق 128 کنٹینر شپنگ روٹس پر سفر کرنے والے جہازوں کی تعداد میں 17.7% سالانہ اضافہ ہوا، جبکہ کنٹینر تھروپٹ میں 13.7% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دسمبر 2018 میں شروع کی گئی سلک روڈ میری ٹائم چین کا پہلا بین الاقوامی جامع شپنگ لاجسٹک سروس پلیٹ فارم ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت کام کرتا ہے۔ سلک روڈ میری ٹائم کے روٹس کو غیر ملکی تجارتی اداروں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔
सिल्क रोड मैरीटाइम पोर्ट और शिपिंग खिदमात को बेहतर बनाकर तिजारती ताउन को मजबूत करती है, शराकतदारों के दरमियान तिजारत के जरिए ताल्लुकात को फ़रोग़ देती है और तिजारती बहाव, मालूमाती बहाव, सामान की तरसील और वैल्यू के बहाव को हम आहंग करती है। इसका दायरा कार आगाज़ के बाद से मुसलसल वसी हुआ है। अब तक सिल्क रोड मैरीटाइम शिपिंग रास्तों पर कुल 18,731 सफ़र मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि कुल कंटेनर थ्रोपुट 22.1 मिलियन TEU से तजावुज़ कर चुका है। ये खिदमात 46 ममालिक और खित्तों की 147 बंदरगाहों तक पहुँच चुकी हैं। अमरीकी टैरिफ के असरात को कम करने के लिए चीनी एक्सपोर्टर्स का घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की मार्केट को मज़ीद फ़रोग़ देने का फैसला। गुज़श्ता दिनों नैनजिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम प्रीमियम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टूर का पहला सोर्सिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट का मकसद घरेलू मार्केट में मसनूआत की फ़रोग़ में मदद करना था। अमरीकी टैरिफ के असरात को कम करने के लिए वसी तर कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर चीनी बरामद कुनंदगान घरेलू मार्केट में रसाई बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर रहे हैं, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों नानजिंग में एक बड़े तिजारती इवेंट में देखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम प्रीमियम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टूर का पहला सोर्सिंग इवेंट जियांगसू स्टॉप मशरकी चीन के जियांगसू सूबे के दारुल हुकूमत नानजिंग में 19 से 20 अप्रैल तक मुनक्किद हुआ। इसका मकसद घरेलू मार्केट में मसनूआत की फ़रोग़ में मदद करना था। इस तकरीब में 200 से ज़ायद मकामी फ़ॉरेन ट्रेड इदारों ने शिरकत की, जिन्होंने टेक्सटाइल, लिबास, सार्फी इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ ज़ुमरों में हज़ारों मेयारी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। बरामद कुनंदगान को इनके जमा शुदा स्टॉक को मुनज़्ज़म करने और मौजूदा चैलेंजेस से निमटने में मदद के लिए चीन भर के 80 से ज़ायद बड़े शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और होलसेल और रिटेल इदारों ने इस इवेंट में शिरकत की। शुरका ने मकामी सोर्सिंग, आला मयार की मसनूआत की तलाश और इन बरामदी कंपनियों के लिए घरेलू मार्केट के मौक़े को वसी करने पर तवज्जो मरकूज़ की। चीन अमरीका और इसके तजारती शराकतदारों से किसी भी ऐसे माहिदे की सख्त मुखालफत करता है जो चीन के मफादात को मजरूह करे। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि अगर ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो चीन इसे कबूल नहीं करेगा और जवाबी इक़दाम उठाएगा। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि चीन अमरीका और उसके तिजारती शराकतदारों के दरमियान किसी भी ऐसे मुआहदे की सख्त मुखालिफत करता है जो चीन के मफादात को मजरूह करे। तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो चीन इसे कबूल नहीं करेगा और बिला तामुल मुतल्लिका जवाबी इक़दाम उठाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन में अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का न सिर्फ पुख्ता अज़्म बल्कि सलाहियत भी मौजूद है। तर्जुमान ने यह तबसरा एक ऐसे वक्त में किया जब रिपोर्ट सामने आई हैं कि अमरीका दीगर ममालिक पर चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात को महदूद करने का दबाव डालने की तैयारी कर रहा है, जिसके बदले में वो इन्हें टैरिफ की छूट फराहम करेगा। तर्जुमान ने कहा कि चीन इन तमाम फरीकों का एहतराम करता है जो अमरीका के साथ अपने तिजारती तनाज़ात को मसावी मुशावरत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। उन्होंने तमाम पार्टनर्स से अपील की कि वो इंसाफ और हक की जानिब खड़े हों, तारीख के सही रुख के साथ हम आहंग हों और बैनुल-अक़वामी माशी और तिजारती उसूलों और कसीर जहती तिजारती निज़ाम की पासदारी करें। मशरकी चीन के सूबे चेचियांग के ईवो शहर में छोटी मसनूआत के होलसेल डीलर अमरीकी टैरिफ में इजाफे से पैदा होने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयारियां करने लगे। गैर माकूल हद तक ज़्यादा टैरिफ की वजह से अमरीकी एक्सपोर्टर्स ने अपने ऑर्डर्स मंसूख कर दिए। नए ग्राहकों को तलाश करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। चीन के मशरकी सूबे चेचियांग के ईवू शहर में छोटी मसनूआत के होलसेल डीलर्स अमरीकी महसूलात में इजाफे से पैदा होने वाली चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नई मंडियां तलाश कर रहे हैं। नी जी चिन, जो ईवू मार्केट में एक दुकान की मालिक है और करीब 20 साल से हेलोइन मसनूआत फरोख्त कर रही हैं, ताहम अब वो अमरीकी महसूलात से मुतासिर हो रही हैं क्योंकि उनकी तकरीबन आधी मसनूआत अमरीका बरामद होती थी। गैर माकूल हद तक ज़्यादा महसूलात की वजह से मुतअद्दिद अमरीकी दरामद कुनंदगान ने अपने ऑर्डर्स मनसूख कर दिए हैं। ताहम नए ग्राहकों की तलाश करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से यूरोपीय यूनियन हमारे लिए एक बेहतर मंडी साबित हो सकती है जहां पर ग्राहकों से राब्ता किया जा रहा है। इसके अलावा लातीनी अमरीकी ममालिक से भी कई ग्राहक हमसे राब्ते में हैं। ताहम मार्केट के अक्सर होलसेल डीलर्स का कहना है कि इस साल अगर मामलात ठीक ना भी हुए तो हम घरेलू मार्केट में कारोबार बढ़ाकर अपनी सेल में इजाफा करने की कोशिश करेंगे।
تجارتی تنازع اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی غیر یقینی صورتحال، امریکہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرف کے عالمی تجارتی نظام پر اثرات کے تناظر میں پاکستانی کاروباری ادارے چینی مینوفیکچررز کے ساتھ مزید کاروباری مواقع تلاش کرنے لگے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فریم ورک کے تحت قریبی تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ محصولات کے عالمی تجارتی نظام پر اثرات کے تناظر میں پاکستانی کاروباری ادارے چینی مینوفیکچررز کے ساتھ مزید کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فریم ورک کے تحت قریبی تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس تجارتی تنازع اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی غیر یقینی صورتحال میں پاکستانی حکام اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ چین میں پاکستان کے سابق سفیر اور بیلٹ اینڈ روڈ اکنامک اینڈ ٹریڈ سینٹر جو گزشتہ دنوں چین کے مشرقی صوبے جیانگسو کے شہر چانگشو میں لانچ کیا جا رہا ہے کے مشیر معین الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ CGTN کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں معین الحق کا کہنا تھا کہ مزید چینی مینوفیکچررز اب ممکنہ طور پر دیگر مواقع تلاش کر رہے ہیں تاکہ ٹرمپ حکومت کے محصولات کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور پاکستان ان کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے اپنے تیار کردہ AG-600 بڑے فائر فائٹنگ ہوائی جہاز کی پروڈکشن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہوائی جہاز کو بیجنگ میں سول ایویشن ایڈمنسٹریشن آف چائنا سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ AG-600 کی کامیاب تیاری اور مارکیٹ میں انٹری کی منظوری کی علامت ہے۔ چین کے مقامی طور پر تیار کردہ AG-600 بڑے ایمفیبیس فائر فائٹنگ ہوائی جہاز کی پروڈکشن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اسے بیجنگ میں سول ایویشن ایڈمنسٹریشن آف چائنا سے ٹائپ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ AG-600 کی کامیاب تیاری اور مارکیٹ میں انٹری کی منظوری کی علامت ہے۔ چوہائی شہر کا جنوان ڈسٹرکٹ AG-600 کی پروڈکشن برتھ پلیس ہے اور یہ چین کی واحد خصوصی بڑے ہوائی جہازوں کی پیداواری لائن ہے جو عوام کے لیے کھولی گئی ہے۔ AG-600 کی جنرل اسمبلی لائن ایک نیشنل پیٹریوٹک ایجوکیشن کے نمائشی مرکز کے طور پر بھی کام کرتی ہے جس میں ہوائی ثقافت، اسمبلی پروڈکشن اور سائنس کی عوامی تعلیم و تحقیق کے 3 نمائشی حصے شامل ہیں۔ پورا کارخانہ ڈیجیٹلائزیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماڈیولرائزیشن اور فلیکسیبلٹی کے اصولوں پر مبنی ایک اسٹیشن بیسڈ پلس پیداواری لائن کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں مکمل خودکار ڈاکنگ کا نظام بھی موجود ہے۔ یہ پیداواری لائن سالانہ 10 سے زائد AG-600 ہوائی جہاز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ طلب کے مطابق اس کی گنجائش کو کسی بھی وقت بڑھایا جا سکتا ہے۔ آئندہ 10 برسوں میں اناج اور دیگر اہم زرعی مصنوعات کی فراہمی اور تحفظ کو یقینی بنانے میں جامع بہتری آئے گی۔ چائنا ایگریکلچر آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے اس سال بھی اناج کی پیداوار کے لیے اپنی معاونت میں اضافہ جاری رکھا۔ گندم اور چاول کی کم از کم خریداری قیمت بڑھا دی گئی۔ مکئی، سویابین اور چاول کے کاشتکاروں کے لیے سبسڈیز کو مستحکم رکھا گیا۔ چین کی زرعی اور دیہی امور کی وزارت کی جانب سے حالیہ دنوں جاری کی گئی ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق آئندہ 10 برسوں میں اناج اور دیگر اہم زرعی مصنوعات کی فراہمی اور تحفظ کو یقینی بنانے کی صلاحیتوں میں جامع بہتری آئے گی۔ چائنا ایگریکلچرل آؤٹ لک رپورٹ 2025-2034 کے مطابق حکومت نے اس سال بھی اناج کی پیداوار کے لیے اپنی معاونت میں اضافہ جاری رکھا ہے۔ گندم اور چاول کی کم از کم خریداری قیمت بڑھا دی گئی ہے، جبکہ مکئی، سویابین اور چاول کے کاشتکاروں کے لیے سبسڈیز کو مستحکم رکھا گیا ہے۔ تخمینہ ہے کہ اس سال اناج کی متوقع کاشتکاری کا رقبہ تقریباً 119 ملین ہیکٹرز ہوگا اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ جاری رہے گا۔ رپورٹ پیش گوئی کرتی ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں زرعی شعبے میں نئی معیاری پیداواری قوتوں کے حوالے سے اسٹرکچرل پیش رفت ہوگی اور اناج اور اہم زرعی مصنوعات کی فراہمی اور تحفظ میں مقدار اور معیار دونوں پہلوؤں سے بہتری آئے گی۔ چین میں بڑھتی ہوئی سلور اکانومی نے حالیہ عرصے میں بڑی عمر کے افراد کو سستی اور یکساں خدمات فراہم کرنے والی مختلف خصوصی مارکیٹس کو فروغ دیا ہے۔ چین کے صوبے جیانگسو اور شہر شنگھائی میں معمر افراد کے کھانے پینے کے لیے نئی قسم کے ریسٹورنٹ قائم کیے گئے ہیں، جہاں دوپہر اور رات کے کھانے کی قیمت 100 یوان سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ تفریحی سرگرمیوں کی بھی وسیع رینج فراہم کی جاتی ہے۔
چین میں بڑھتی ہوئی سلور اکانومی نے حالیہ عرصے میں معمر افراد کو سستی اور یکساں خدمات فراہم کرنے والی مختلف خصوصی مارکیٹس کو فروغ دیا ہے۔ چین کے مشرقی صوبے جیانگسو اور قریبی شہر شنگھائی میں معمر افراد کے لیے ایک نئی قسم کے ریسٹوران سامنے آئے ہیں، جہاں دوپہر اور رات کے کھانے کی مجموعی لاگت اوسطاً 100 یوان سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ تفریحی سرگرمیوں کی بھی وسیع رینج فراہم کی جاتی ہے۔ جیانگسو کے اہم شہر سوچو میں واقع ون ڈے کلب ہر روز صبح 10 بجے سے ہی معمر گاہکوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ ایسا پیکج فراہم کرتا ہے جس کی پر ہیڈ قیمت تقریباً 100 یوان ہے، جس میں دوپہر اور رات کا کھانا شامل ہوتا ہے اور 18 ڈشز پیش کی جاتی ہیں۔ کلب کے مینیجر کا کہنا ہے کہ انہوں نے معمر افراد کے لیے یہ ریسٹوران اس لیے کھولا کیونکہ انہیں چین کی سلور اکانومی کی صلاحیت پر پورا اعتماد تھا۔ فی الحال چین کی سلور اکانومی کا حجم تقریباً 7 کھرب یوان تک پہنچ چکا ہے، جو ملکی جی ڈی پی کا تقریباً 6% ہے، اور 2035 تک یہ تعداد 30 کھرب یوان تک بڑھنے کی توقع ہے۔ بیجنگ میں منعقد ہونے والی ہیومنائڈ روبوٹکس کی دنیا بھر میں پہلی ہاف میراتھن ریس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹک کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ ریس میں روبوٹکس کے حوالے سے قابل ذکر تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریس میں حصہ لینے والی 6 روبوٹکس ٹیمیں میراتھن مکمل کر پائیں۔ بیجنگ میں گزشتہ دنوں منعقدہ ہیومنائڈ روبوٹس کی دنیا کی پہلی ہاف میراتھن میں انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹک کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ اس ریس میں روبوٹکس کے حوالے سے قابل ذکر تخلیقی صلاحیتوں اور مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوڑ میں حصہ لینے والی 6 روبوٹک ٹیمیں میراتھن مکمل کر پائیں۔ ان میں سے ایک روبوٹ کی دوڑ کے دوران گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، کیونکہ روبوٹ نے فوراً کھڑے ہو کر دوبارہ دوڑنا جاری رکھا اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان متعدد ایکسیڈنٹس کے باوجود تماشائیوں نے روبوٹس کے لیے نعرے لگاتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مستقبل کی ترقی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو یہ تاریخی لمحہ دکھانے کے لیے لائے۔ بیجنگ کے ایک شہری جو اپنی بیٹی کے ساتھ تقریب میں شریک تھے، ان کا کہنا تھا کہ میں خود بھی ایک پروگرامر ہوں، اس لیے روبوٹکس کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں میری گہری دلچسپی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی اس ٹیکنالوجی کی ترقی کو محسوس کرے۔ مجھے امید ہے کہ اسے ایسے ماحول میں لانے سے اس کا تجسس اور بڑھے گا اور وہ سائنس کے جدید شعبوں کی طرف راغب ہوگی۔ دنیا کی سب سے تیز ترین فلیش میموری ڈیوائس حال ہی میں چینی سائنسدانوں کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ میموری ڈیوائس ایک بٹ کو 400 پیکو سیکنڈز میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اب تک کی سب سے تیز سیمی کنڈکٹر سٹوریج ڈیوائس کا نیا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ دنیا کی سب سے تیز فلیش میموری ڈیوائس جو حال ہی میں چینی محققین کے ایک گروپ نے تیار کی ہے، ایک بٹ کو 40 پیکو سیکنڈز میں سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس نے اب تک کی سب سے تیز سیمی کنڈکٹر سٹوریج ڈیوائس کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ انقلابی تحقیق شنگھائی میں واقع فودان یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے کی گئی تھی اور گزشتہ دنوں اسے نیچر میں شائع کیا گیا۔ یہ سیمی کنڈکٹر چارج سٹوریج ٹیکنالوجی جو دنیا میں سب سے تیز ہے، بڑے پیمانے پر انضمام کے بعد موجودہ میموری آرکیٹیکچر کو مکمل طور پر تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پرسنل کمپیوٹرز مستقبل میں انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹوریج کے درمیان فرق نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں مختلف سطحوں پر اسٹور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فودان یونیورسٹی کے مطابق ٹیکنالوجی بڑے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کو مقامی سطح پر تعینات کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ گزشتہ دنوں چین کے صوبے چیاچنگ کے شہر ہانگچو میں کراس اسٹریٹ ایکسچینج ایونٹ منعقد ہوا۔ ایونٹ میں تائیوان سے علیحدگی کی مخالفت کے لیے آبنائے تائیوان کے دونوں طرف مشترکہ کوششوں کی اپیل کی گئی۔ لوگوں کے مابین تبادلوں کے نظام کو مضبوط بنانے اور دونوں طرف کے عوام کی خوشحالی کو بڑھانے پر زور دیا گیا۔ گزشتہ دنوں چین کے مشرقی صوبے چیچیانگ کے شہر ہانگچو میں ایک کراس اسٹریٹ ایکسچینج ایونٹ منعقد ہوا، جس میں تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کے حوالے سے آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف مشترکہ کوششوں کی اپیل کی گئی اور لوگوں کے مابین تبادلے کو مضبوط بنانے اور دونوں اطراف کے عوام کی خوشحالی کو بڑھانے پر زور دیا گیا۔ تقریباً 300 شرکاء نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سونگ تاؤ، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے تائیوان ورک آفس اور ریاستی کونسل کے تائیوان امور کے دفتر کے سربراہ ہیں، نے کہا کہ دونوں اطراف کے عوام کے خوشگوار تعلقات کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی تاکہ تائیوان کے ہم وطنوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، ان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے اور ان کی خوشحالی میں بہتری لائی جا سکے۔
तकरीब से खिताब करते हुए चीन की कोमिंतांग पार्टी के नायब चेयरमैन शान लैन ने कहा कि आबनाए ताइवान के दोनों अतराफ के हमवतन एक ही चीनी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही तकदीर का हिस्सा हैं। कोई भी मसनूई रकावट इनके ताल्लुकात को नहीं तोड़ सकती। बीजिंग में सैकड़ों अमरीकी तलबा ने सकाफती और खेलों के एक्सचेंज विजिट के दौरान चीन के कुछ मशहूर तारीखी मकामात के दौरे किए। दौरे चीनी सदर शी जिनपिंग के उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसके तहत 50,000 अमरीकी नौजवान को 5 सालों में चीन मदऊ किया जा रहा है ताकि वो बाहमी तबादले और तालीम के मौके हासिल कर सकें। गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में सैकड़ों अमरीकी तलबा ने एक सकाफती और खेलों के एक्सचेंज विजिट के दौरान चीन के कुछ मशहूर तारीखी मकामात के दौरे किए। ये दौरा चीनी सदर शी जिनपिंग के इस प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके तहत 50,000 अमरीकी नौजवानों को 5 सालों में चीन मदऊ किया जा रहा है ताकि वो बाहमी तबादले और तालीम के मौके हासिल कर सकें। दीवार चीन दुनिया के सबसे मशहूर मकामात में से एक है और चीनी तहजीब का एक अहम वर्सा है। इन अमरीकी तलबा के लिए दीवार चीन का दौरा एक नया और मुनफरिद तजर्बा था। इसके साथ साथ बीजिंग में अपने चीनी साथियों की मार्शल आर्ट्स परफॉर्मेंस देखने के बाद अमरीकी तलबा ने खुद भी कंग फू का तजर्बा किया। इन नौजवान मेहमानों के लिए ये सफ़र सिर्फ सयाहत तक महदूद नहीं बल्कि ये नए दोस्त बनाने, मुख्तलिफ सकाफत का तजर्बा करने और चीन और अमरीका के दरमियान मुफाहमत का एक मौका है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में चाइना मीडिया ग्रुप और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान था मुश्तरका ख्वाब मुश्तरका तरक्की जदीदियत के 10 बरसों का सफ़र। सेमिनार के मेहमान खसूसी पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने पाकिस्तान और चीन के इश्तराक को सराहते हुए कहा कि सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान और चीनी दोस्ती में अहम मोड़ था। इस्लामाबाद में चाइना मीडिया ग्रुप और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान था मुश्तरका ख्वाब मुश्तरका तरक्की जदीदियत के 10 बरसों का सफ़र। सेमिनार के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने पाकिस्तान और चीन के इश्तराक को सराहते हुए कहा कि सदर शी जिनपिंग का 10 साल कबल दौरा पाकिस्तान चीन पाकिस्तान दोस्ती में एक तारीखी मोड़ था। सीपैक आज हमारी माशी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जिस तेज़ी से चाइना ने तरक्की की, आप अंदाज़ा कर लीजिए, दुनिया की तारीख नहीं है, दुनिया की हज़ारों साल की तारीख में अगर सब आप लौटे लोग हैं, कुछ मुझे बता दीजिए कोई भी अरसा ऐसा हुआ हो जिसमें इतना कमाल हुआ है कि कोई 70-80 करोड़ लोगों को जो कि गरीब थे उन्होंने चाइना ने गुर्बत से निकाल दिया। और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट शी 10 साल पहले हमारे यहाँ आए थे और मैं खुद उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने उनका वेलकम किया। नेशनल असम्बली का मेंबर था उस वक्त में। वो बहुत एनलाइटेंड हैं और बहुत विजनरी हैं। मैं खुद उनके मैंने खिताब सुने और उनके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की है। चाइना से पाकिस्तान के तल्लुकात आज से नहीं हैं। चाइना सबसे पहले हमारा दोस्त है। चाइना के साथ तो हमारी प्रायोरिटी है। चाइना ने जो आइडियाज़ दिए हैं, चाइना के बगैर अब दुनिया पूरी नहीं चल सकती। कहीं भी दुनिया में कोई भी सिस्टम बनाना होगा उसमें चाइना को साथ रखना होगा। वज़ीर ममलकत बराए कौमी वर्सा और सकाफत डिवीज़न हुज़ैफ़ा रहमान ने वर्चुअल खिताब में कहा कि सदर शी जिनपिंग ने 2015 में पाकिस्तान का तारीखी दौरा करके मुश्किल वक्त में सीपैक के ज़रिए हमारी मईशत को नई ज़िंदगी दी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया और ख़ास तौर पर इस रीजन के लिए जो उनकी खिदमत हैं, मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन जब भी तारीख़ लिखेगा तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो नाम है वो दुनिया के जो सफ़े अव्वल के लोग हैं जिन्होंने दुनिया की बेहतरी, दुनिया की तरक्की के लिए अपना जो अनटायरिंग एफ़र्ट्स का जो किरदार अदा किया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुमार उन्हीं लोगों में होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो सफ़ में सबसे आगे खड़े हुए होंगे। जिस तरीके से 2015 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने बिरादर मुल्क का दौरा किया जब पाकिस्तान का, उसे पाकिस्तान को एक अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान की इकॉनमी उन दिनों ज़बहाली का शिकार थी, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बड़े मंसूबे, सीपैक का आगाज़ और जिस तरीके से फिर उन मंसूबों की एग्जीक्यूशन हुई, एक नई जहत मिली, पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछा। और मैं समझता हूँ कि जो सफ़र कई दहाइयों में हमारी दोस्ती की मजबूती का तय होता, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की क़यादत, उनकी लीडरशिप और उनके दानिशमंदाना फ़ैसले और अपने हमसाय मुल्क को मजबूत करने के विजन की वजह से वो सफ़र हमने 10 साल में
طے کیا. اس طرح کے جو ایونٹس ہیں جو چائنا میڈیا گروپ کروا رہا ہے تو لوگوں کو باور کرانا بھی اشد ضروری ہے کہ ہمسایہ ملک چین ہمارے لیے کیا کیا کرتا رہا, کیا کیا قربانیاں دیں. دونوں ممالک کے عوام کو, دونوں ممالک کی حکومتوں کو قریب لانے کے لیے اور ان کو ایک دوسرے کو باور کرانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا اہم ہے, ان کاوشوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سبھین غوری کا کہنا تھا کہ چین پاکستان دوستی ہر آزمائش میں قائم و دائم رہی ہے. تقریب میں چین کی ترقی پر مبنی کتاب چین آج اور کل کے مصنف شاہد افراز خان کی تحقیق کو بھی خوب سراہا گیا. یہ دورہ 10 سال پہلے صدر شی جن پنگ کا ہوا تھا. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمارے ملک کی تقدیر بدل دی ہے, کیونکہ اگر ہم اس وقت دیکھیں جب اس وقت کے حالات پاکستان کے اور پاکستان کی اکانومی کی سچویشن بہت بری تھی اور ہمارا جو ملک ہے وہ اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, اور جو پروجیکٹس شی جن پنگ نے اپنے دورے میں لانچ کیے سی پیک, ہمارے ملک میں ایسے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں جو شاید ہم خود سے ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے. یہ سیمینار صرف ماضی کا تجزیہ نہیں بلکہ ایک پیغام تھا. چین اور پاکستان کا سفر اشتراک, ترقی اور مشترکہ خوابوں کی تکمیل تک جاری رہے گا. چین اور پاکستان ایک ساتھ, ایک ویژن, ایک مستقبل کی جانب رواں دواں ہیں. کیا آپ صرف 5,000 روپے میں بیرون ملک کی سیر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ایوو ایک مشہور شہر اور انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ جہاں آ کر لگتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا سفر کر لیا. کیسے؟ دیکھیے اس رپورٹ میں. جناب, ایک پاکستانی دوست نے پوچھا ہے کہ کیا میں 5,000 روپے میں بیرون ملک کی سیر کر سکتا ہوں؟ صرف 5,000 میں؟ مشکل لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے, اور چلیے آپ کو بھی لے کے چلتا ہے. چین صوبہ زhejiang میں واقع ایک شہر اور دنیا کی سپر مارکیٹ ہے یا میڈ ان چائنا کا ایک مسٹری ہب ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایو میں کبھی قدم نہیں رکھا ہو, لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. چاہے آپ کے فریج پر سفری یادگاری اسٹیکرز ہو یا گھر کے مختلف ٹولز, ایو اور اس کی پروڈکٹس ہر جگہ ہر گھر میں موجود ہیں. دوستوں, اب ہم ایوو انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ میں ہیں اور آپ کو یہاں آ کر لگتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا سفر کر دیا ہے. اور یہاں پہ آپ کو ہزاروں دکانیں ملیں گی, لاکھوں کسٹمرز ملیں گے مختلف ممالک سے آئے ہوئے, اور آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے, الیکٹرانکس ہیں, ہوم اپلائنسز ہیں, ٹیکسٹائل, کاسمیٹکس, کچھ بھی آپ خریدنا چاہیں آپ کو یہاں سے ملے گا. تو آئیے آپ کو اس بازار کا ٹور کرواتے ہیں. چلیں. ایو بین الاقوامی تجارتی مارکیٹ جس کا رقبہ 6,40,000 مربع میٹر ہے. اس موق مدتی سمندر میں 75,000 دکانیں ہیں. اگر آپ ہر اسٹور میں صرف 10 منٹ خریداری کرتے ہیں تو خریداری ختم ہونے میں آپ کو 3 سال سے زیادہ لگیں گے. نہیں, یہ کہنا غلط ہے. آپ کبھی بھی خریداری ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹور میں موجود مصنوعات کو کئی بار تبدیل کیا جاتا ہے. کچھ لوگ وہ آؤٹ لائٹ آتے ہیں, جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہاں کی چیزیں کافی سستی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ اگر وہ ایوو آتے ہیں تو ان کو ضرور لگتا ہے کہ ایوو دنیا کی آؤٹ لائٹ ہے. جی, اسی وجہ سے مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں نورین صاحبہ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور خریداری کر کے واپس جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ ہے جی, کوشش ہے. اچھا, یہ پاکستانی تقریباً کوئی 2,500 روپے کا ہے, لیکن اب کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوانٹٹی اس کی انکریز کریں گے تو ریٹس اور بھی نیچے آ جائیں گے. سو اس طرح کی چیزیں, اب بچوں کے کھلونے ہیں تو پاکستان اگر یا اچھا, جیسے یہ دکان ہے, یہاں پہ ورائٹی آپ کو بہت ساری مل جائے گی. یہ تقریباً پاکستانی 200 روپے کا ہے, یہ آپ کو 600 روپے کا مل جائے گا. 100 yuan 3 پیسز آپ کو مل سکتے ہیں. 3 پیسز. دوستوں, یہاں چھوٹے موٹے ساز و سامان کو فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی مصنوعات بھی دستیاب ہیں. جی جناب, چین کا آٹو سیکٹر جو کہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, امریکہ, یورپ, اور بڑے اچھے طریقے سے کمپیٹ کر رہا ہے. جناب, ابھی ہم موجود ہیں, ان کی ایک کمپنی ہے لی, اس کی یہ SUVs ہیں اور بہت ہی اس کا زبردست سٹائل
अभी इसका टूर करवाते हैं आपको कि ये किस तरह से काम करती है जनाब और क्या क्या फंक्शंस। हमारे सामने कार का स्मार्ट डैशबोर्ड अपने स्मार्ट सिस्टम से इस कार को इस्तेमाल में आसान बनाता है। नकलो-हमलों के अलावा ये मुख्तलिफ मंजरनामों में लोगों की जरूरियात को एक ही पहलों के जरिए पूरा करता है, जैसा कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। ली के अलावा बहुत से चीनी ई गाड़ियों के ब्रांड जैसे कि BYD, Huawei, Wuling और Chery भी इस साइट पर देखे जा सकते हैं। माओगांव ने हमें बताया कि चीनी EV गाड़ियां वस्ती और जनूबी अमेरिका, जनूब मशरकी एशिया, मिडल ईस्ट, बरतानिया और दीगर ममालिक और इलाकों में बहुत मकबूल हैं। EU आला मियार और कम कीमत में कैसे हासिल कर सकता है, एक बहुत अहम नुकता यहाँ का कारोबारी स्केल है। इस मार्केट को 52 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें बैग से लेकर हार्डवेयर, छोटे घरेलू सामान, दफ्तरी सामान, खेलों के सामान, कॉस्मेटिक्स और टेक्सटाइल के 16 बड़े सेक्शंस और 9152 ज़ीदी सेक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर छतरियों के एक सेक्शन में बशमूल रूसी, हस्पानवी, जापानी, जनूब मशरकी एशियाई 2 बार फोल्डिंग छतरियाँ, 3 बार फोल्डिंग छतरियाँ, सूरज से बचाव वाली छतरियाँ वगैरह शामिल हैं। सप्लायर्स और खरीदारों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, जो डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा हुजूम बनाते हैं। नौरीन साहब, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ती हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इनकी वो काफ़ी लो है। दूसरा, इनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत और तगड़ा सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया तक पहुँचता है। हाँ, बहुत से छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिर यहाँ आते हैं। उनके ऑर्डर साइज में छोटे हैं लेकिन वैराइटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। EU चीन में पहली जगह है जिसने शिपमेंट के ऑर्डर्स को यकजा कर दिया है। जी, और अगर आप कोई छोटे ताजिर हैं, आपका ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है तो वो भी एक बड़े कंटेनर के अंदर जो बड़ी शिपमेंट है उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। EU का लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी दुनिया पर मुहित है, जिससे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत में बहुत कमी आई है। चीन यूरोप एक्सप्रेस EU की छोटी अशिया को यूरोप के हर कोने तक पहुंचाता है। समुद्री और हवाई नकलो-हमल ने पहले ही एक नेटवर्क तश्कील दे दिया है और तमाम सामान तेजी से दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिससे लातादार छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी मागांग आलमी मंडी में जगह हासिल कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आते ही जा रहे हैं जनाब। अच्छा, अब बात ये है नौरीन साहबा कि ये जो ईवू का बिजनेस सेंटर है यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग, अभी हमें 20-25 मिनट हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और लातादाद जो ममालिक हैं, जैसे आसियान के हमने लोग देखे, साउथ एशिया के, पाकिस्तान के दोस्त हमें काफ़ी सारे यहाँ पे मिले, फिर अफ्रीकन्स जो है वो नेशनल्स वो मिले, मिडल ईस्टर्न खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा जो सऊदिया और ये जो UAE के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, फिर यूरोप से काफ़ी सारे लोग हमने देखे, साउथ अमेरिका से देखे। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पूरा जो ग्लोब है, पूरी दुनिया है, वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं ईवू की इस मार्केट में और यहाँ से खरीदारी करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि EU दुनिया की EU है। और यहाँ खड़े होकर आपको कंफ्यूजन रहेगी कि मैं किस मुल्क में हूँ। EU बनूक़वामी तिजारती मार्केट ने दुनिया भर से प्रोडक्ट्स के खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है और ये एक मिनी ग्लोबल विलेज बन गया है, जहाँ पूरी दुनिया के ताजिर जमा होते हैं। यहाँ आप दुनिया भर के ताजिरों को बेहतर मसनूआत और कम लागत के हुस्सों में अपने गुडराज सफर शुरू करने के लिए EU आते हुए देख सकते हैं। आज EU में 100 से ज्यादा ममालिक और हितों के 15,000 ताजिर हैं। मुख्तलिफ अक़साम के 8,900 से ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी के इदारे हैं। वो दुनिया भर के 233 ममालिक और हितों के साथ तिजारत करते हैं। सन 2023 में EU का कुल दरामदी और बरामदी का हुजूम 566 बिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों, बाय ग्लोबल एंड सेल ग्लोबल,
हालिया सालों में ईयू का एक नया स्लोगन बन गया है। जी, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक हैं उनके पवेलियन सेट किए गए हैं और उनकी हज़ारों जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं और यहाँ पे सेल होती हैं। अब 100 से ज़ायद ममालिक और हितों के 1,50,000 से ज़ायद अक़साम के बरामदी सामान को यहाँ डिस्प्ले भी किया जाता है और साथ ही साथ फरोख्त भी किया जाता है। जी, और नौरीन साहब इसमें हमने देखा कि आसियान ममालिक हैं, जनूबी एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, यूरोप है और अमेरिका है। सो एक पूरा जो ग्लोबल हमें पार्टनरशिप है या पार्टिसिपेशन है वो नज़र आती है कि उनकी जो अशिया हैं वो डिस्प्ले होती हैं और यहाँ पे चाइनीज़ जो कम्युनिटी है उसमें फ़रोख्त होती है। वाकई हैरान है ना। पाकिस्तानी बर्तनों और शानदार लकड़ी की डेकोरेशंस को देखकर एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि मैं इस्लामाबाद की किसी दस्तकारी की दुकान पर आ गई हूँ। ईयू के जरिए चीनी लोग दूर दराज का सफर किए बगैर घर में रूसी बिस्किट और अफ्रीकी कॉफी का मजा ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आला दर्जे के लेदर के सामान से लुत्फ अंदाज हो सकते हैं। जापानी घरेलू फर्निशिंग और जनूबी कोरिया के कॉस्मेटिक्स हासिल कर सकते हैं। ईयू शहर में जाते हुए मैं सोच रही थी कि ईयू आखिर क्या है। ये न सिर्फ मसनूआत सेल करने की जगह है बल्कि आर्मी तिजारती का एक माइक्रोकासिम और चीन की इस्लाहात और खुरैपन का रोशन बिजनेस कार्ड भी है। ये जोग्राफियाई हदूद से आगे बढ़ता है और बगैर किसी रुकावट के समंदर, जमीन और फिजा को दुनिया की तमाम सीमतों में जोड़ता है। ये है दुनिया भर का ईयू। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप साथ रहिए। चाओजू हजारों साल पुराना कदीमी शहर दिल को छू लेने वाली बेशुमार कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए है, जहां हर गली हर इमारत अपनी तारीख सुनाती है। शहर के अंदर एक कदीम फन मौजूद है जो सदियों से अपनी दिलकशी बरकरार रखे हुए है। चाओजू है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। चाओजू ये 1000 साल पुराना शहर दिल को छू लेने वाली बेशुमार कहानियां छुपाए हुए है। यहाँ हर गली और हर इमारत अपनी तारीख सुनाती है। शहर के अंदर एक कदीम फन मौजूद है जो सदियों से कायम है और आज भी अपनी दिलकशी बरकरार रखे हुए है। ये चाओजू लकड़ी के नक्शो निगार है। आज हमें इस फन की माहिर से मुलाकात का शरफ हासिल होगा जो हमें इस फन को बेहतर समझने में मदद फराहम करेंगी। 来，小蛋，谢谢。我待会带你参观一下我们的潮州木雕。好呀，多久嘞？看，这就是我们的潮州木雕代表作龙虾蟹篓，它是一个双篓的一个造型。चाओजू लकड़ी के नक्शो निगार की तारीख हजारों साल पुरानी है। पहले कारीगर अपनी छुरियों से लकड़ी के टुकड़ों को शानदार फनपारों में तब्दील करते थे जो मंदिरों और महलों की जीनत बनते थे। ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है और चाओजू की शनाख्त का हिस्सा बन गया। 哇，这个这么大，这也是一块木头雕的吗？对，这是一块木头。 वाह, ये तो बहुत हैरान अंगेज है कि लकड़ी के एक टुकड़े को इस कदर हकीकत पसंदाना तराशा जा सकता है। 这到底是怎么雕刻出来的呢？要不我给你示范一下？好，走这边。 माहिरीन के मुताबिक चाओजू लकड़ी के नक्शो निगार की तैयारी का अमल इंतहाई मेहनत तलब है। मवाद के इंतखाब से लेकर डिजाइन, नक्शो निगारी और पॉलिश करने तक हर मरहला कारीगरी और महारत का नमूना है। मवाद का इंतखाब उम्दा लकड़ी जैसे बॉक्सवुड और गुलाब की लकड़ी को तरजीह दी जाती है। डिजाइन के मरहले के दौरान कारीगर थीम के मुताबिक खाका बनाते हैं ताकि हर तफसील वाज़ेह हो। नक्शो निगारी में कारीगर मुख्तलिफ औजारों से खोखली नक्शो निगारी, गोल नक्शो निगारी और रिलीफ जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं।
खोखली नक्शोनिगारी लकड़ी की सतह पर पेचीदा नमूनों को काट कर खोखला किया जाता है। गोल नक्शोनिगारी में लकड़ी को 3 जिहती शक्ल में तराशा जाता है, जैसे हुरूफ या जानवर वगैरह। रिलीफ ये लकड़ी की सतह पर उथली नक्शोनिगारी की जाती है, जिससे तहदार और 3 जिहती डिजाइन उभरता है। नक्शोनिगार मुकम्मल होने के बाद कारीगर लकड़ी की सतह को हमवार और नाजुक बनाने के लिए इसे पॉलिश करते हैं। फिर इस पर रंग और हिफाजती पेंट लगाया जाता है। कुछ लकड़ी के नक्शोनिगार को सोने के वर्क से भी सजाया जाता है। हर टुकड़े को 14 अमल दरकार होते हैं। वो कुंदाशुदा पैटर्न का अहाता करते हैं, जो चीनी जमालियात के तहत ऐशो आराम को जाहिर करता है। अभी मैं लकड़ी के नक्शोनिगार बना रही हूँ और हर कट के लिए बहुत ज़बर और महारत की ज़रूरत होती है। 这也太难了，你已经做得很好了。 चाओजू लकड़ी की नक्शोनिगारी का हर काम कारीगरों की मेहनत का समर है। ये फन पारे न सिर्फ फनकाराना अहमियत रखते हैं, बल्कि सकाफती वर्से की अक्कासी भी करते हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग चाओजू लकड़ी की नक्शोनिगारी को पसंद कर रहे हैं, जिससे ये हुनर नए दौर में अपनी मुनफरिद पहचान बना रहा है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।